नमस्कार दर्शक बंधु चलित वर्ष मे मास 27 तारिख रे पड़ुछि ज्येष्ठ अमावास्या। आपण माने घर को नहीं आसतु एही गछर चेर देखिबे आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्या दूर होइजिवो। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिवो अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हबो। आम जीवन में धन जनित समस्या हो, चाकरी को लेकिन हो किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हो, यही सबु समस्या को दूर करिवो एही गछर चेर। अनेक प्रकार रोग व्याधि मध्य एही चेर आपण को रक्षा करिथाए। बंधु माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भावरे परिचित थिबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ बोली अणदेखा करदेउथिबे। एमिति कि जदि आपणक घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनामना गछ भाबी ओपाड़ी कि फोपाड़ी मध्य देइथिबे। तेबे बंधु माने आपण जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनामना गछ नुहे। एहा एक एपरि चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मींकर बास होइथाए। एमिति कि एही गछ मूଳରେ माँ गंगांकर मध्य बास थाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय रे जानि नेबे तेबे आपणक पई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइथिबो एवं एही गछटी को आपण मध्य आपणक दिनचर्चा रे व्यवहार करिबा को लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख दारिद्रता कष्ट एवं अनेक गुड़िए समस्या पे चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण से समस्त समस्या मुक्ति पाई परिबे। सरल भावरे कुहा जाइछि जे जदि आपणक जीवन में धन जनित समस्या अछि तेबे एही गछ को भल भावरे साधना करने को हेबो। अर्थात गछ सहित जड़ित उपकार गुड़ी को आपण सठिक भावरे करी तेबे माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेबे। आपणक जीवन में चलीथिबा समस्त धन जनित समस्यार मध्य समाधान होइजिवो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो, जहा फलरे आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबारे लागिबो। एमिति कि जदि आपण शत्रुंक द्वारा पीड़ित होउछंती, शत्रु जनित समस्यार सम्मुखीन होउछंती तेबे सठिक भावरे एही गछ को साधन नेबा भगवान शनिदेवଙ୍କ कृपारु आपण को शत्रु पीड़ारू मध्य मुक्ति मिलिबो। एमिति कि जदि आपण अन्य किछि दिगरु समस्या पाई चिंतित थिबे, आपणक भाग्य आपण को साथ दौनथिला तेबे आपण को सठिक भावरे एही गछटी को साधना करिबा को हेबो एवं प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा को हेबो। एवं आपण जदि प्रभु भोला शंकर को प्रसन्न करिनियंती तेबे काल भी आपणकर किछि असुविधा करि परिबो नाही। कारण भोला शंकर होउचंती कालंकर काल महाकाल, तांकर आशीर्वाद जहाको प्राप्त होइथाय दुनियार कौनसी भी शक्ति किछि भी करि परिबे नाही। तेबे बंधु माने एही गछर केउ भाग आपण को केउ परिमाण रे व्यवहार करिबा को हबो से विषय रे जानिबा को गुरुत्वपूर्ण अटे एवं सेई जो विषय रे आज मु आपण को एही वीडियो रे कहिबा को जाउची तेबे बंधु माने एही गछर दुईटी गुण रहिछि। से गुड़िक हेला तांत्रिक गुण, आयुर्वेदिक गुण। आयुर्वेदिक गुण अर्थात जदि आपण कौनसी रोग को नहीं चिंतित अछंती, कौनसी रोग पिछा आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करजंती तापरे भी आपण को कौनसी लाभ प्राप्त होई नाही, तेबे आपण एही गछ को व्यवहार करि परिबे। आपण निजे देखिबे आपणकर बीमारी धीरे धीरे भल हेबाकु लागिबो। एही गछटीर महत्व आयुर्वेदिक रे बहुत अधिक रहिछि एवं जदि आपण एही गछटीर तांत्रिक प्रयोग विषय रे जानि नेबे तेबे आपण निज जीवन रे केबे भी कष्ट देखिबाकु पाइबे नाही। धनर स्रोत आपणको पाई बढ़िबाकु लागिबो। धीरे धीरे आपणको गृह को धनर आगमन मध्य हेबो। तेबे एही गछटीर नाम होउची अपामार्ग गछ। एही गछटी सहित आपण माने निहाती भावरे परिचित थिबे, कारण आम ओडिसा रे एही गछटी बहुत अधिक परिमाण रे देखिबाकु मिलिथाय। प्रायतः सबु जगार एही गछटी रहिथाय। एही गछटी नाम एथिबाई अपामार्ग, कारण अपामार्गर अर्थ होउची ओलटा चलिबा एवं
ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତିର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିପରି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମନାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10-15 ଦିନ ଧରି ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇ ଅମୃତ ମିଳିଲା ଏବଂ ତାହା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦରଜ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହେଉଛି, ଦାନ୍ତରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଯଦି ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମୁଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଫଳରେ ମାଢ଼ି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟାରେ ଏହି ଗଛ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପାମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଚେରରେ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେହି ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ତେଲଟି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଉପଦେୟତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ସମୟ ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ସମାଜରେ ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଅପମର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ତାକୁ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନି ଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ ନାହିଁ, ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ 51 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଯାଉନଥିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଲାଭ ହେଉ, ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଡ଼ାଇ
ଆଣି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ତାର ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 101 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ କୌଣସିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଚେରକୁ ପାଉଡ଼ର କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଏହା ତିଲକ ଲଗାଇ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ତିଲକ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।